Om Shri Sharada Gurubhyo Namaha. Hello my dear students. In the last video lecture, we have already discussed about the various things in connection with the sales law of market. In this video lecture, I am explaining about the wage cut policy. Wage cut policy or wage price flexibility. Wage price flexibility is one of the important variables of the classical theory of employment. Classical theory of employment depends upon various variables. One of the important variable, that is the wage price flexibility. Wage price flexibility. First of all, we are trying to explain the meaning of wage, and then we are trying to explain the meaning of price. You are already understood that wage means wage is the reward for the laborer for the sake of physical and mental involvement in any work. A laborer who gets some amount of reward, that is known as wage. On the other hand, price is the reward. Price is nothing but the value of a commodity, the value of a good and a service expressed in terms of money, that is known as price. Price is nothing but the value of any commodity, any good, any commodity or any good and services expressed in terms of money, that is known as price. According to the classical theory of employment, the full employment is a common problem. There is no question of unemployment. Full employment is a common thing. There is no question of unemployment. Suppose the unemployment problem is arising, we definitely solve it through the wage cut policy. Through the wage cut policy. The wage cut policy is a policy advocated by one of the classical economists, namely called as A.C. Pigou. A.C. Pigou is one of the classical economists who suggests the remedy for underemployment problem, unemployment problem, that is the wage cut policy. All the classical economists, they have a common opinion. The opinion is there is a full employment. Suppose the unemployment problem is arising due to some interference of the government and other factors. It is a temporary one. Because of the changes in the wage rate, we definitely solve the unemployment problem according to the classical theory of employment. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, JCPM ಕಾಲೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ನಮ್ಯತೆ, ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ನಮ್ಯತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಕೂಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೂಲಿ ಬೆಲೆಯ ನಮ್ಯತೆಯು ಹೇಗೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಕೂಲಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಎನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು? ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಐದರ್ ಮೆಂಟಲಿ ಆರ್ ಫಿಸಿಕಲಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೂಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಲೆ. ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Price is nothing but the value of any good and services expressed in terms of money. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ, ಸರಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ 1 ಕಿಲೋ ಶುಗರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? 45 rupees. ಅಂದರೆ ಆ 1 ಕಿಲೋ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಣದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ 1 ಕಿಲೋ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಹಣದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ದೇ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. The wage rate
and prices of a commodity, they are flexible. According to the need of the economy, in any point of time, we are easily fluctuate the prices and the wage rate according to classical economist. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಯತೆಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೂಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಕೂಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಕೂಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದವರ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತಳಹದಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲ ಒಂದು ಊಹೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಿನೋಮಿನಾ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತೇಳೋದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತೆ. ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇವ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, because of the interference of the government and some external forces, temporarily in some part of the economy, the unemployment problem is to be arising. To solve this problem, A.C. Pigou is one of the classical economists who suggests the wage cut policy. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ, ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ್ಯಂತ ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೂಲಿಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ಬೋದು. ಕೂಲಿಯ ಕಡಿತದ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? A.C. Pigou. A.C. Pigou ಈತ ಒಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿರ್ತಾನೆ. A.C. Pigouರವರ ಪ್ರಕಾರ ಕೂಲಿಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅಥವಾ ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾನೆ? A.C. Pigou ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ common phenomena. There is no question of unemployment or underemployment. Suppose because of the interference of the government and the intervention of the external forces, unemployment problem is arising. If unemployment problem is arising, the unemployment problem is solved through the wage cut policy. Wage cut policy is a policy advocated by A.C. Pigou. A.C. Pigou is one of the classical economists who was advocate the wage cut policy. A.C. Pigou ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕೂಲಿಯ ದರದ ಕಡಿತದ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಕೂಲಿಯ ದರದ ಕಡಿತದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೀಗ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಸಿ, according to wage price flexible policy, we definitely solve the problem of unemployment. In any economy, because of the interaction of demand and supply, according to classical economists, in any economy, because of the interaction of demand and supply of labor, the wage rate is to be fixed. The amount of reward given to the laborer that is decided because of the interaction of demand for labor and supply for labor. The supply forces and demand forces, they are interact a particular point and decide the wage rate. In this situation, because of the intervention of the government or because of the external forces problem, we pay more labor
we pay more laborer, more wages to the laborer because of the intervention of the government and the labor union. Suppose in the economy the wage rate is to be increases. As a result of this, because of increasing the wage rate, the cost of production is automatically increases. When cost of production is automatically increases, the price of the commodities also increases. When prices of the commodity increases, the demand for the product is declining. In this situation, any entrepreneur, he is not able to produce the product. He is not able to show the interest to produce the product. As a consequence of this, the demand for labor is declining, but supply of labor is increases because of the more wages given to the laborer. In this way, because of the interaction of demand and supply, ultimately the original price is to be fixed for a commodity according to classical economist. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯ ದರ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೂಲಿಯ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂಶಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿರುವಂಥ ಪೂರೈಕೆ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಲಿಯ ದರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್, ಡಿ ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್. ಡಿ ಡಿ is the demand for labor, SS is the supply of labor. Because of the interaction of demand for labor and supply of labor, at point E, that is equilibrium point, that is equilibrium level of wages, that is the OW is the equilibrium level of wages, and OL amount of labor is to be supplied in the economy. ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದೆ, ಡಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಡಿ ಡಿ ರೇಖೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ರೇಖೆಯು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿವೆ, ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿಬಿಟ್ಟು OW ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಅದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕೂಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣ OW ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ OL ಆಗಿರುತ್ತೆ. In this situation, because of the intervention of the government, because of the intervention of the labor union, the wage rate suppose that is increasing from OW to OW1. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಗಳ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಕೂಲಿಯ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, OWದಿಂದ OW1ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೂಲಿಯ ದರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸಂಘಟಕನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೊಡುವ ಕೂಲಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತೇಳೋದು ಮೊದಲು OW ಇತ್ತು, ಈಗ OW1ಗೆ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ವೇಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ OW to OW1, ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ the labor is increases, that is from OL to OL2. ಈಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಡಿಕೆಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ, ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೆಡ್ ಲೈನನ್ನು ನಾವು ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ವೆನ್ ದ ವೇಜ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್.
the demand is declining, supply of labor is increases. As a result of this, some portion of labor, some proportion of labor, they are facing the unemployment problem. In this diagram, this portion indicates the unemployment level. To solve this unemployment, to overcome this unemployment problem, the only solution given by ACPIGU through the wage cut. Through the wage cut, the wage rate is again declining. The wage rate is again decreases from OW to OW1 to OW. Because of decreasing the wage rate, again an economy attain the equilibrium level. ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪೂರೈಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ through the wage cut policy. Through the wage cut policy, in any economy, we definitely solve the unemployment. That is the opinion of classical economists. But in the actual world, some modern economists, including J.M. Keynes and other, they are definitely argued that, they strongly argued that once we adopt the wage cut policy, the situation or the economic condition of the labor force that is worsen day by day. As a result of declining the purchasing power of the labor force in the entire economy, the demand for the product is declining. When demand for the product is declining, automatically it affects on entire economy. The effective demand is automatically declining according to J.M. Keynes. ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಲಿಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿಯ ದರದ ಕಡಿತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ. ಕೂಲಿಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೂಲಿಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡುತ್ತೆ, ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಅರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ವೇಜ್ ಕಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.